کس طرح سے جو معاملات ہیں یہاں پر، اور ابھی ہم جو ڈسکشن کر رہے تھے وہ یہ تھی کہ کیا اس وقت یہ پاسبلٹی ہو سکتی ہے کہ یہ دونوں پارٹیز اپوزیشن اینڈ گورنمنٹ یہ بیٹھ جائیں، ایک پیج پہ آ جائیں، ارلی الیکشن کی طرف معاملات بنتے کچھ نظر آتے ہیں آپ کو؟ دیکھیں جی، جو 3.5 سال اکٹھے نہیں بیٹھے قومی مفاد میں، قانون سازی میں، ریفارمز کرنے میں، وہ آج کیوں 3.5 سال کے بعد بٹھایا جا سکتا ہے انہیں اکٹھے؟ دیکھیں، بٹھایا جانا پاکستان کی سیاست میں ہوتا رہا ہے، اب بھی پاسبل ہے، لیکن بٹھائے جانے کے لیے آن وٹ ٹرمز اینڈ آن وٹ ٹرمز اینڈ کنڈیشن، کیا کس مقصد کے لیے، کس مقصد کے حصول کے لیے؟ اگر تو یہ جمہوریت ہے جس طرح کی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ووٹر کا یا اپنا مینڈیٹ بھیجا جا رہا ہے، جن پارٹیوں کے نام پر ووٹ لے کے آئے ہیں، اگر 3.5-4 کروڑ ووٹ پول ہوا تھا جنرل انتخابات میں، تو 4 کروڑ آدمیوں کی کیا حیثیت رہ گئی آج کہ وہ کس کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں؟ کیونکہ ان کے الیکٹڈ ریپرزینٹیٹو تو اپنا مینڈیٹ بیچ رہے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، پوائنٹ ٹیکن سر۔ اب یہ فرمائیے گا جنرل صاحب، یہ ابھی جو آج نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کے اندر یہ سب معاملہ آج پرائم منسٹر اس کو چیئر کریں گے، ڈسکس ہوگا، 2:30 بجے میٹنگ سٹارٹ ہو جائے گی، اور اس میں سے کیا سب کچھ سامنے آئے گا؟ آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان صاحب نے ایک یہ ڈیلے کیا ہے، دوسرا جس وقت ان کے پاس سے آیا تھا، یہ مراسلہ تھا یا وائر تھی یا انٹرنلی ان کی آپس میں جو ڈسکشن ہوئی فارن آفس کے ساتھ ایمبیسڈر کی جو بھی ہے، یہ اسی وقت ان کو ٹیک اپ کرنا چاہیے تھا؟ اور یہ کتنی سیریسنس ہے اس کی، کیونکہ آپ سے اس بارے پہلے بات نہیں ہوئی؟ دیکھیں، سیریسنس تو اس کی ہے کہ جب آپ کا ایک ایمبیسڈر ایک بہت اہم ملک میں اپنی پوسٹ میٹنگ رپورٹ PMR جسے ہم کہتے ہیں وہ بنا کے بھیجتا ہے، اور وہاں کے ایک آفس بیرر کا ایک پیغام ہے جس کو وہ اپنے فارن آفس کو دیتا ہے ٹو بی کنویڈ ٹو دا پرائم منسٹر آف پاکستان، تو اس کو نان سیریس ایشو تو نہیں کہا جا سکتا، نہ اسی اگنور کیا جا سکتا ہے۔ اور اس کے اندر اگر کانٹینٹ ایسا ہے، کیونکہ میں نے یہ لیٹر پڑھا نہیں ہے، میں نے دیکھا نہیں ہے، مجھے ایگزیکٹ ڈیٹ کا پتہ نہیں ہے کہ کس تاریخ کو یہ آیا ہے، تو اس لیے یہ تو ساری قیاس آرائی ہوگی کہ ڈیلے ہوا ہے یا نہیں ہوا، 7 تاریخ کو آ گیا ہے، 7 مارچ کو آیا تھا، اور اب جا کے مطلب اتنا عرصہ بیچ میں اس کو اگنور ہی کیا گیا۔ نہیں، کس تاریخ کو آیا تھا؟ 7 مارچ سر۔ دیکھیں، اگر 7 مارچ کو آیا ہے تو یہ کوئی ایسی چیز تو نہیں تھی کہ اس کو پرائم منسٹر لے کے بھاگ پڑتے پوری قوم کی طرف اور پورے ملک میں، اور کہ جی دیکھو یہ کیا آ گیا۔ ایسی تھریٹس آتی رہتی ہیں، اقتدار میں جب آتی ہوتا ہے تو چیلنجز آتے ہیں، آپ کی فورن پالیسی ایک سیلف از سچ کہ اس میں چیلنجز تو آئیں گے، تو چیلنجز آنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن جب اس میں جن خطرات کی نشاندہی کی گئی ہے اگر وہ انفولڈ ہونے شروع ہو جاتے ہیں، اور سب سے پاورفل سرکل سے پرائم منسٹر نے شیئر کر لیے تھے، تو پھر یہ کہنا کہ ڈیلے ہے، آئی ڈونٹ ایگری ود دس تھنگ کہ ڈیلے ہوا ہے۔ ہاں، انہوں نے واویلا نہیں کیا، انہوں نے اس بات کا تماشا نہیں بنایا، ہی ایبزاربڈ اٹ۔ اور ایسے ہی ہوتا ہے کہ پرائم منسٹر کے پاس جب کوئی آتی ہے تو پہلے وہ اپنے کلوز سرکل سے ڈسکس کرتے ہیں، پھر جو سیکیورٹی کے ان کے پرنسپل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں، چیف آف آرمی اسٹاف، ان سے اور انٹیلیجنس ایجنسی سے ان کی ویریفیکیشن کے لیے اگر بات کرتی ہے تو آئی تھنک دی فرسٹ اسٹیپ واز گڈ اینڈ اٹ واز ٹیکن ویری میچیورلی اینڈ ان دا رائٹ ڈائریکشن۔ تو مجھے آپ کے خیال میں جس وقت آیا تھا اسی وقت پہ شیئر نہیں کرنا چاہیے تھا، کیونکہ اس کے بعد چیزیں انفولڈ ہوئیں۔ ایک چیز یہ فرمائیے گا، آپ کی رائے میں نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر اس سب معاملے پر، یہ سب سیناریو سے غائب کیوں ہیں؟ ظفر ہلالی صاحب ساتھ موجود ہیں، ان کی رائے یہ ہے کہ شاید وہ اگری نہیں کرتے کہ ایک اس طرح کی یہ جو PMR ہے اس کو پولیٹیکل پرپز کے لیے استعمال کیا جائے۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے کہ پولیٹیکل پرپز کے لیے استعمال ہوا ہے، کیوں؟ وہ کسی کو ذاتی حیثیت میں تو آئی نہیں ہے۔ ایک ملک سے ایک ایمبیسڈر کو بلا کر جب ایک میسج دیا جاتا ہے تو اس کے دیکھیں کمیونیکیٹ کرنے کے یہی 2-3 طریقے ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے فارمل پروٹیسٹ، اگر یا ڈیمانڈ جسے ہم کہتے ہیں وہ دے دیا جائے، یا ایک ہوتا ہے کہ آپ میٹنگ کر کے اپنی حکومت کی طرف سے کچھ میسیجز ہوتے ہیں جو آپ اس ایمبیسڈر کو کنوے کرتے ہیں، نوئنگ فلی ویل کہ وہ ایمبیسڈر اپنی رپورٹ بنا کر اپنی حکومت کو بھیجے گا۔ تو جب یہ جنرل صاحب اتنا سیریس ہے، نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر اس پر منظر سے غائب کیوں ہیں؟ وہ اس پر کوئی بیان کیوں نہیں دیتے؟ وہ کیوں نہیں بتاتے کہ اس کی کتنی اہمیت ہے؟ دیکھیں،
पहली बात ये है कि when the Prime Minister himself is handling it, और जो सिक्योरिटी के सबसे सीनियर मोस्ट ऑफिसर्स हैं या इंस्टीट्यूशन है उनसे शेयर हो गया है, और अब NSC से बात हो गई है, तो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर का इस पे कमेंट करना जरूरी नहीं है। उनका एग्री करना या न करना भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के लिए एक एडवाइजरी हैसियत तो रखता है, एडवाइजरी हैसियत तो रखता है, इससे बियॉन्ड कुछ भी नहीं है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, हमने किसी ने भी एग्जैक्टली वो खत तो नहीं देखा, लेकिन इसकी स्पिरिट से आप अग्री करते हैं कि ये वजीर आजम की जान को भी इससे खतरा हो सकता है, और पाकिस्तान ऐसे स्टेप्स ले रहा था, पाकिस्तान ऐसी डायरेक्शन में जा रहा था कि बाकायदा धमकियां में मिलना शुरू हो गई हैं, और बकौल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर्स के हमने चूंकि मुल्क बेचने से इनकार कर दिया तो ये हमारे खिलाफ हो गए। आप इस स्पिरिट से अग्री करते हैं, इसकी रूह से? देखिए, मुझे जो उसके 2-3 कंटेंट्स पे जो अभी तक टेलीविजन पे ऑन एयर हो चुके हैं मुख्तलिफ मुबाहसों में, कि जो रशिया का विजिट है उनको ये तासुर दिया गया उस मुल्क को कि इस विजिट में द स्टेट मशीनरी इज नॉट विद द प्राइम मिनिस्टर, ये उनका पर्सनल इनिशिएटिव है, लिहाजा इस पॉलिसी को स्टेट की बैकिंग नहीं है। अब ये एक इतनी बड़ी चार्जशीट है प्राइम मिनिस्टर की कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान अपने तमाम ऑफिस को फॉरेन ऑफिस में ब्रीफ होते हैं, कंसल्ट करके जाते हैं, जाने से पहले वो आते हैं, और एक जनरल साहब ये किसको तासुर दिया गया? अमेरिकियों को ये तासुर दिया गया? मैं तो उन्हीं माइंड की उस सोच की बात कर रहा हूँ कि वो कौन लोग हैं जिन्होंने ये तासुर पैदा किया है, उन लोगों को बेनकाब होना जरूरी है। क्यों उस मुल्क को ये तासुर मिला कि प्राइम मिनिस्टर अकेले हैं, स्टेट मशीनरी उनको सपोर्ट नहीं कर रही, और उनका जो ये रशिया का इनिशिएटिव है, इट इज अ स्टैंड अलोन इनिशिएटिव, इट कैन नॉट बी। वो प्राइम मिनिस्टर है पाकिस्तान के, वो जाती जायदाद खरीदने बेचने या जाती तिजारत के लिए रशिया नहीं गए थे। तो जो भी चीफ एग्जीक्यूटिव एक कदम उठाता है और एक फॉर्मल विजिट करता है एक दूसरे हेड ऑफ स्टेट से मिलने, तो ये किसी का भी जाती इनिशिएटिव नहीं होता, ये स्टेट पॉलिसी का आकाश होता है। तो ये तासुर देना वहां पे, आई डोंट अंडरस्टैंड कि वो कौन लोग हैं जिन्होंने ये वो वज़ीर इत्तलात ने भी कल बताया कि वो जाने से पहले जनरल बाजवा से मिले थे, फॉरेन ऑफिस ने उनको डिब्रीफ किया था, उसके बाद वो गए वहां पर हर एक की कंसेंट के साथ गए, वहां से वापस आए, फिर उसके बाद उनकी आके मुलाकात हुई और उस पर बड़े इत्मीनान का इजहार किया गया कि बड़ी अच्छी मुलाकात हो गई और जाना चाहिए था, बिल्कुल ठीक हुआ है सब कुछ। लेकिन ये तासुर किसने क्रिएट किया होगा? नहीं, फिर इसका मतलब ये है कि ये एक हमारी फॉरेन पॉलिसी का एक अहम जुज़ है रशिया का विजिट, जो बड़े सालों बाद मटेरियलाइज हुआ है। अगर ऐसा है तो हम किसी दूसरे मुल्क की ख्वाहिश पर इसको क्यों तब्दील कर दें? और हमें देखना ये है एज अ स्टेट कि अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए चाइना रशिया कितने अहम हैं, और अफगानिस्तान के साथ राब्ते कितने अहम हैं, और अफगानिस्तान का अमन पाकिस्तान के अमन से किस कदर जुड़ा हुआ है। अगर इस पॉलिसी को परसू करते हुए प्राइम मिनिस्टर कहीं बाहर जाते हैं तो उनके इसको पूरी स्टेट मशीनरी ने सपोर्ट करना है, इट इज देयर फॉर्मल ड्यूटी टू सपोर्ट इट। अगर जाने से पहले कोई रिजर्वेशन है तो उन्हें फॉरेन ऑफिस कन्वे करेगा, उन्हें जो उनके प्रिंसिपल सिक्योरिटी एडवाइजर, मैं तो वही अर्ज कर रहा हूँ, वो तो हो चुका ना सब कुछ, अब वो भी क्लियर हो जाएगा सर। ये आज जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग होगी उसके अंदर भी वो सब कुछ एक अगर किसी किस्म की कंफ्यूजन थी वो इस हवाले से भी क्लियर होगी, सब कुछ डिस्कस होगा उसके अंदर। लेकिन पाकिस्तान ने एक्चुअली किया क्या है, ऐसा खास क्या किया है पाकिस्तान ने? सईद काजी साहब से मैंने पहले भी ये सवाल पूछा था कि ऐसा खास पाकिस्तान ने किया क्या है अब तक रशिया के साथ? कौन से ऐसे मुआहदे हम कर रहे हैं, कौन सी ऐसी बिजनेस डील हम उनके साथ कर रहे हैं कि जिसकी वजह से वो अमरीकी हम पे इतने बरहम हो गए? बात मुआहदों की नहीं है, कौन बरहम हुआ है या नहीं। देखिए, बात ये है कि अगर चाइना को आइसोलेट करना और रूस से कतई ताल्लुक करके रहना, अफगानिस्तान से डिसएसोसिएट होकर फासले पे रहना किसी बड़े मुल्क की स्ट्रेटेजिक पॉलिसी में या स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट में है, तो अगर ये पाकिस्तान के मफाद में नहीं है तो पाकिस्तान क्यों उसको फॉलो करेगा? पाकिस्तान तो वही पॉलिसी देखेगा जिसमें क़याम पाकिस्तान और इस्तेहकाम पाकिस्तान में जो कंट्रीब्यूट करती है। अब आप देखिए, हमने अफगानिस्तान को कितने अरसे से भुगत रहे हैं हम। जब यूएसएसआर अफगानिस्तान में आया था उस वक्त से लेके ये कोalition फोर्सेस के विड्रॉल तक पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ इस कदर नथी रहा है
तमाम तर मुसीबत, वो जो डिफिकल्टीज थी, जो कैजुअल्टीज हुई, जो जंगें लड़ी गई, जिससे क्लाशनिकोव कल्चर आया, जिससे जिहादी कल्चर ने जन्म लिया, जिससे सारी इंस्टेबिलिटी क्रिएट हुई, अगर वो माहौल अब ठीक होने की तरफ जा रहा है और ये रेफ्यूजीज वापस भेजने का एक मौका मिल सकता है, तो हम क्यों ऐसी पॉलिसी को परसू न करें जो अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए कारगर साबित हो। और इसलिए मैं पहले कह रहा था कि अफगानिस्तान अच्छा सर, लास्ट क्वेश्चन, आखिरी सवाल मेरा आपसे ये कि अगर जो कि अभी तक मामला बन चुका है, वजीर आजम इमरान खान की गवर्नमेंट नहीं रहेगी, इत्तेहादी उनका साथ छोड़ गए हैं, अब जो भी अगली गवर्नमेंट बनेगी, क्या वो ये सब पॉलिसीज परसू नहीं कर सकते या वो नहीं करना चाहेंगे आपके ख्याल में? देखें, पाकिस्तान का कुछ भी नहीं कहा जा सकता। अगर तो इस लेटर का कंटेंट ये है कि अगर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस कामयाब हो गया तो फिर कोई बात नहीं, लेकिन अगर ये मोशन डिफीट हो जाता है और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में रहते हैं तो पाकिस्तान की मुश्किलात में इजाफा होगा। मैं इसको इस तरह इंटरप्रेट करता हूँ कि इसका मतलब है जो लोग रिप्लेस करेंगे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को, वो उन मफादात के साथ मिलके चलने को तैयार हैं जो दूसरे कंट्रीज को सर्व करते हैं। और शहबाज शरीफ की इस स्टेटमेंट को आप देख लें, जो टेलीविजन पे बैठ के कह रहा है, पता नहीं ये मैसेज किसके लिए था, कि एब्सोल्युटली नॉट कहने की जरूरत क्या थी। इससे क्या आपको समझ आता है कि वो किन पॉलिसीज को टो करने जा रहे हैं?